जुगो जुग अटाल चबर छतर तखत दे मालक गुरता गदी उपर सुभाईमान 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हाज़र हजूरी विच साडे बहुत ही सत्कारयोग माता सुखबीर कौर जी की याद विच बड़े अदब सत्कार नाल पुज के जुड़ बैठे समूह श्रद्धालु सिख आओ सारे सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। जिन्नियां भी संगतां गुरु चरनां च विराजमान सारे गल्लां बातां तो संकोच करते हुए चौंकड़ियां पलाथियां मार के गुरु चरनां दा ध्यान धरो। बड़े अदब नाल सतगुरां नूं सीस झुकाओ ते मिल के गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर सारियां संगतां जिहड़े माई भाई पहली बार फतेह च शामिल होणों रह गए हो सत्कारयोग मातावां बीबियां भैणां ध्यान दिओ। सत्कारयोग माता जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन आए हो ध्यान थोड़ा क समा होर गुरु चरनां च जोड़ो। जिहड़े पहली बार फतेह च शामिल नहीं होए वो भी माई भाई गुरफतेह विच शामिल होवो। झुकाओ सीस धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं अते सारे माई भाई मिल के गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी पावन बाणी दा रस भैना कीर्तन होया जाप होया। बहुत सारियां विचारां सत्कारयोग महापुरुषां पासों आपने सरवण कीतियां ने। आप सारियां नूं पता है कि अज आपां सारे पहले सिख जरनैल पहले सिख बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की संप्रदा बदई सिंह संप्रदा दे महापुरुषों के अज सत्कारयोग बाबा जतिंद्रपाल सिंह जी सोढ़ी साहब उन्हां दे सत्कारयोग माता जी जिन्हों तुसी भी सारे आपा सारे सत्कारयोग माता के रूप में वेखते हैं उन्होंने शरधा के फुੱਲ भेंट करन आए हैं। गुरमुख प्यारिओ रिहा कोई नहीं संसार ते रहना किसे नहीं। जो संसार ते उपजिया उन्हें बिनस जाना जो बनया उन्हें टुट जाना भज जाना जो जन्मया उसने मर जाना। रिहा कोई नहीं रहना किसे नहीं रह जानियां संसार ते जादा चंगे दियां चंगियाइयां करके बुरे दियां बुराइयां करके। अज सत्कारयोग माता जी नूं तुसीं याद कर रहे उन्हां दियां चंगियाइयां करके कि किस तरह उन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेवारी दे नाल समुची संगतां की संप्रदा की जिम्मेवारी संभाली। अज उन्हां दियां चंगियाइयां नूं सरवण कर रहे हो जिथे माता जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट कर रहे हैं उन्हां दियां चंगियाइयां नूं आपां अपने हिरदे च वसाउणा। अज गुरमुख प्यारिओ महान सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर दी वंश विचों जो सत्कारयोग बाबा जी ने आप जी के नाल बचन साझे किए है कोई मैं समझदा कमी नहीं रह गई। बड़े प्यार दे बचन उन्हें तुहाडे सारियां उन्होंने तुहाडे सारियां दे नाल साझे किए है। गुरु प्यारिओ सतगुर दी बाणी दा बचन है राणा राव न कुर है रंग न तुंग फकीर वारी आपू अपनी कोई न बंधै धीर रहन न पावै सुर नर देवा ऊढ़ सधारे कर मुन जन सेवा। संसार ते रिहा कोई नहीं रहना किसे नहीं जिवें मैं पहला बेनती कर चुकिया पर रह जांदियां ने यादां। अज आपां बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं याद करदे हां किवें नौनंद नंदेड़ अबचल नगर की धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का थापड़ा प्राप्त करके बख्शिश प्राप्त करके माधोदास बैरागी तो गुरबख्श सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर दे रूप विच सज के गुरु दियां बख्शिशां गुरु दे भथे दे तीर लैके जिस तरह इधर पंजाब दी धरती ते आ भी हरियाणा सारा एको ही पंजाब महापंजाब दे रूप विच इस धरती ते आके जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जिस तरीके नाल दुष्टां दोखियां नूं सजावां दित्तियां जिन्हां ने गुरुआं ते जुल्म कीते साहबजादियां ते जुल्म कीते निहत्थियां ते जुल्म कीते किवें बाबा बंदा सिंह बहादुर ने संढौरा सोधिया समाणा सोधिया सरहंद की धरती ते वजीद खां सूबा सरहंद नूं सोध के सरहंद फतेह करके सिख राज का झंडा झुला दिता ते पहले सिख बादशाह बने
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਆ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਚੰਗੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯਾਦ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਵਸਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸਵਦ ਸੁਖਨਵਰ, ਨਾ ਸਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਪੇਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ 'ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਨਾ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਔਜਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਾਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਸਜਿਦ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਏਕਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ।
को मंदे। संसार दे उपर किसी नाल धर्म करके, जात गोत करके, फिरके करके, देश करके किसी तरह का वखरेवा नहीं। सतगुरां दी बाणी दे बचन है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अलाए। सानू बड़ी विशालता चाहिदी है, सारियां नू प्यार दे कलावे विच लैना। जिवें सानू बाबा जी ने दसिया, सहजधारी सिखां दी गल करदिआं गुरमुख प्यारिओ, बहुत विशाल हिरदा, हरेक नू कलावे विच लैना गुरु दा सिद्धांत है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है गैर सिखां दे नाल भी गुरमुख प्यारिओ, पर जिहड़े साडे चों ही साडे तो पासे गए आ, उन्हां नूं प्रेरणा करके नाल जोड़ना, दूर नहीं होण देना। कुछ साड़ियाँ गलतियाँ करके, साड़ियाँ संस्थावां दे गलतियाँ करके, जो साड़ियाँ श्रोमणी संस्थावां ने उन्हां दियां गलतियां करके साडे तो दूर चले गए। कुछ गुमराह होए, कुछ भुलेखियां दे अंदर, कुछ गुमराह कुन लोगां ने गुरमुख प्यारिओ पखंडवाद ने, देहवाद ने साडे तो दूर कर दिते। अज सानू लोड़ है सारियां नू धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा उपदेश, गुरुआं दे इतिहास, गुरुआं दा सिद्धांत समझा के सारियां नू कलावे च लैण दी। मेरे नाल बहुत सारे साधु समाज, जिवें अज भी इत्थे बहुत सारे वख-वख धर्मां, वख-वख मतां दा साधु समाज, संत महापुरुष इत्थे आए ने माता जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते। जिथे सिख संगतां उत्थे सारे ही वख-वख धर्मां दे सनेही गुरमुख प्यारे, गुरु नाल प्यार रखण वाले, गुरु दियां श्रद्धालु संगतां। मैं समझदा अज एक प्यार सत्कार दी गलवकड़ी दी लोड़ आ, क्योंकि साडे गुरु दा सिद्धांत आ। साडे गुरु ने ते सरबत दा भला मंगिया ते सानू सिखाया। दुनिया दे किसे कोने च अज जदों असीं अरदास करदे आ गुरु अगे, ते साडी अरदास दे बोल इत्थे आके समाप्त होंदे आ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जिथे तक व्यक्तिगत गल है, कुछ खेतरी मसले होंदे आ जिन्हां नूं असीं व्यक्तिगत बैठ के नजिठ सकदे आ। कुछ कौमी मसले आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च सारी कौम सिर जोड़ के बैठ के उन्हां मसलियां दा फैसला कर सकदी है। कुछ खेतरी मसले आ, कुछ कौमी मसले आ, ते ओह साडे सिख प्रभु सत्ता दे केंद्र श्री अकाल तखत साहिब ते बैठ के कौम दे वल्लों, गुरमुख प्यारिओ पंथ दे वल्लों सिर जोड़ के बैठ के बड़ी विशालता दे नाल नजिठने चाहिए आ। उन्हां मसलियां नूं इकल्ला दुकल्ला आदमी जां इकल्ली दुकल्ली संस्था, सभा, सोसाइटी, कमेटी वो गुरमुख प्यारिओ दा हल नहीं कढ़ सकदी। जिस तरह सत्कारयोग बाबा जी ने दसिया, पर मेरे मन दे अंदर बड़ी विशालता, हरेक दे नाल भरातरी भाव, प्यार ते सत्कार गुरु ने सिखाया। पर सानू यतन करने चाहिए आ। ਜਿਹੜੇ कुछ गुमराह होए साडे तो दूर गए, जां जिन्हां नूं साडीआं संस्थावां दी गलती करके दूर कर दिता गया, अज बड़े प्यार सत्कार दे नाल उन्हां नूं गुरु ग्रंथ पंथ दी शरण विच लिआउण दी लोड़ है। प्यार जगाउण दी, अलख जगाउण दी लोड़ है। गुरु दा सिद्धांत समझाउण दी लोड़ है। गुरुआं दी बाणी दा सिद्धांत है जिहड़ा सानू समझण ते समझाउण दी लोड़ है। आओ मैं बहुते विस्तार विच ना जावां। जिथे अज अपना फर्ज समझदा होया सत्कारयोग बाबा जतिंदरपाल सिंह जी सोढ़ी साहब, गुरमुख प्यारिओ जिहड़े वारस ने बदई सिंह संप्रदा दे, उन्हां दे सत्कारयोग माता, उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते अज इत्थे पुज्जे आ। मैं बेनती करां, एक माँ का विछोड़ा होया, माँ बारे बड़े सोहणे बचन तुसीं उन्हां दे कोलों सरवण कीते आ। गुरबाणी दा वचन है, गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वर। ये चंगियां मावां दी बदौलत है कि जिवें बाबा फरीद साहब दी माँ ने अपने पुत्र नूं बंदगी वाले पासे ला दिता, भगत धरू दी माँ ने बंदगी वाले पासे ला दिता। जदों आखिया पुत ने कि माँ क्यों चपेड़ा पईयां ने सके बाप दे कोलों, ते आखिया पुत्रा अपनी बंदगी नहीं कीती, भगती नहीं कीती। ते आखिया माँ जिस राज भाग दा मैं मालिक हाँ, पर मेरे नाल इस तरह का व्यवहार होया कि वो किवें प्राप्ति होवे, किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवण मीता।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੰਢ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ। ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ, ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਜੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਕੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਸਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਮੁਰਝਾਵਣ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜੇ ਜੜਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕ ਵਫਾਵਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਵਫਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਲ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੰਸ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10 ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਠੌਰ, ਇਸ ਰੋਹਤਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਲਵੇਗੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵਮਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਖਣ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਾਂਗੇ।